बदकिस्मती साडी कि सरकार का जो फर्ज है सरकार तो निभाउण तो गुरेज करती आ रही है। रुकावटां भी आउंदियां ने क्योंकि विरोधी भी हर जगह हुंदे ने। रुकावटां भी बहुत तकड़े बंदियां वालियां भी रुकावटां पाईयां गईयां जिहड़े पोलीटिकल असर भी रखते सी, होर मतलब कई तरह के असर रखते सी। साडी बदकिस्मती कि इन्हां सरकारां दी कोशिश हमेशा ये रही कि साडा नौजवान तबका जिहड़ा है वो सही मायने विच एजुकेटेड ना होवे, सिक्खित ना हो। उन्हां नूं अपने मन विच कोई डर, कोई खदशा होना है, कोई खतरा होना है कि नौजवान जे असल मायने विच सिक्खित हो गया तो पता नहीं सानू किस किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेजां दे विच असीं हाल देख रहे हैं कि प्रॉपरली जिहड़ियां यूनिवर्सिटी अपने नियम ने उन्हां मुताबक क्वालीफाइड टीचर्स नहीं। क्यों? क्योंकि वो ठेके ते भर्ती करते हैं। ठेके ते तनख्वाह की दिंदे 15,600, इन्नी तनख्वाह ते 21,600 या 15,600 ते असीं एक्सपैक्ट करते हैं कि सानू वधिया अध्यापक मिले साडे बच्चों नूं पढ़ाउण लई। वो अध्यापक कित्थों मिलेगा? भी असीं संस्थावां तां इंनियां खुल गईयां, इत्थे खोलण दी इजाजत देती, लेकिन फैकल्टी तां इन्नी अवेलेबल है नहीं साडे पूरे देश दे विच। यूथ नूं भगत सिंह बारे पता ही कुछ नहीं, क्योंकि जो भगत सिंह की असलियत सोच सी उसके बाद तो उन्होंने पढ़न नहीं दिता जाता। STP चैनल देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साडी कोशिश हुंदी है हमेशा ही कि असी इस चैनल ते कुछ अजिहियां शख्सियतां नूं तुहाडे सब दे रूबरू करिए, तुहाडे नाल मिलाइए जिन्हां ने अपना बहुपक्षी योगदान सोसाइटी नूं, साडे समाज नूं दिता हुंदा है। साडे विचकार अजिही शख्सियत मौजूद है अज श्री जतिंदर नाथ शर्मा जी, जिन्हां दा सिੱਖਿਆ दे नाल, सिੱਖਿਆ दे प्रबंधन दे नाल लगभग 3.5 दहाकिਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ योगदान है। लगभग 35-40 साल तो वो सिੱਖਿਆ ਦੇ प्रबंधन के खेत्र नाल जुड़े हुए ने। सो साडी कोशिश है कि असी विद्यार्थियों के, साडे समाज के, साडे लोकां दे रूबरू उन्हां शख्सियतां नूं करिए जिन्हां ने वड्डा योगदान साडी सोसाइटी नूं दिता हुंदा है। सो साडे विचकार असी उन्हां नूं लैके आए हैं श्री जतिंदर नाथ शर्मा जी। सो उन्हां दे रूबरू असी अज होवांगे। सो उन्हां नाल गलबात दे कुछ अंश असी पेश करन जा रहे हैं। शर्मा जी, तुहाडा स्वागत है साडे चैनल विच। शुक्रिया तरसपल, थैंक यू सर। सो STP ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सो असी गल जिहड़ी है वो मौजूदा दौर दे असी असावेपण नूं देखदे होए उच्च सिੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ST ਕਾਲਜ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਭਗ 6.5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ST ਕਾਲਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਭਗ 34-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ST ਕਾਲਜ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਨਿੱਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਿਕਰਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ, ST ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਤਰਸਪਾਲ, ST ਕਾਲਜ 1956 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਿਦਿਆ ਪੱਖੋਂ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੁਆਬੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸੰਗਰੂਰ ਰਣਵੀਰ ਕਾਲਜ ਸੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ST ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀਕੁਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦ ਬਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਹਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਬਾਬੂ ਦਰਬਾਈ ਲਾਲ ਟੰਡਨ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੰਡਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰੱਖਾਮਲ ਜੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ ਕੇ ਕੱਕੜ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ SD ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ 9th ਗ੍ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਗ੍ਰੇਡ ਟੀਚਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਸੀ ਉਹ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ 1956 ਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਾਲਜ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। 1983 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1983 ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਯੂਜ਼ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਔਰ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚ ਸਨ, ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ, ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਤੌਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀਕੁਲ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਧੁਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੋਚੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਢੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਵਿੱਢਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ SD ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਿਆ। ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੱਖਰਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ ਤੇ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ। ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SD ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ B.Ed ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ M.Ed ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ MLA ਸਨ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ MBBS ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਸੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਬਾਬੂ ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ ਟੰਡਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ 5 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ BVOC ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ, B ਫਾਰਮੇਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੌਬ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਖੂਬੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਡ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਰਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡਡ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ SD ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਸਪਾਲ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਖੇਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚਿਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਏਡਡ ਕਾਲਜਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੇਕਿੰਗ ਬਾਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਆਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨੀਚੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਏਡਡ ਕਾਲਜਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਮਾਰਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਗ੍ਰੇਡ, ਹੁਣ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? 15,600। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਤੇ 21,600 ਜਾਂ 15,600 ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਈਵਨ PhD ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਵੀ ਜੌਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਹਾਰਟ ਆਫ ਹਾਰਟ ਮਨ ਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਮਿਲਣ, ਫੈਕਲਟੀ ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਟੀਚਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਓ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਮੈਂ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੀ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ 95% ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰਚਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ 95% ਸਰਕਾਰ ਮੀਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਾਰਡਲੀ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, PILB ਫਾਈਲ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਪ੍ਰਵੇਲ ਅਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇਹੀ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ 1925 ਭਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 21,600 ਦੇ ਫਿਕਸ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 80% ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ 20% ਕਾਲਜ ਬੀਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ, 75 ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ 25% ਕਾਲਜ ਬੀਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਗ੍ਰੇਡ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਆਰਬਿਟਰਰੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ, ਗ੍ਰੇਡ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਕੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਾਲਜਿਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਲਟੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ 2-2 3-3 ਕਾਲਜ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਵੀ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ IMC ਨੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਨੋਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1971 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਬੰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੀ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀ। 10+2 ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਸਟਮ ਯੂਰਪ ਤੋਂ, ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ, ਪ੍ਰੀ ਆਰਟਸ, BA ਪਾਰਟ 1 ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ USA ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਆਮ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ +2 ਹੈ। +3 ਸਟੇਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਤੇ 4 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਡਿਗਰੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਵੀ ਜੇ BA ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਨੌਕਰੀ ਅੱਜ ਭਾਲੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅੱਜ ਮੰਗੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੋਰਲਿੰਗ ਗਰਾਉਂਡ ਕਰੋ, ਲੰਬਾ ਪਾਈ ਚੱਲੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਏਜ ਆਫ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਹਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਰਸਪਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ, +2 ਮਤਲਬ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਈਵਨ BA ਕਰਕੇ ਵੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਲੈ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ 2 ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਉਹ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ +2 ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਈਵਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐ ਸਮਝ ਲਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਸ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10ਵੀਂ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ +2। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਥੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੈਟ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੀ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਥੋਂ ਵੱਧ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਉਹਦੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੈਸੇ ਚਾਹੋਗੇ? ਤਰਸਪਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖੋ, ਯੂਥ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਊਗਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੈ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਬਾਰੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬੰਨੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਚੇਤਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬੜੀ ਗਰਮ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਇਲਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਅਸੀਂ ਸਲੋਗਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਲੋਗਨ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ, ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੁਫਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਆ ਫਲਾਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਓ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਓ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਘਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾ, ਵੀ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਟਰ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਹਰੇਕ ਲਈ ਉਹ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰਸਪਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਨਰੈਸਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਦੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣੀ +2 ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ RPSD ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BA 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ IELTS ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ? ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ IELTS ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਪਾਸ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਆਏ ਆ, 7 ਬੈਂਡ ਆਏ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡੀ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ, ਸੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵਕਾਲਤ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਬਾਹਰ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਦੀ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ ਲੜਕੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾऊं। ਐਸੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਮੇਪਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ,
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੈਟਬਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨੈਟਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨੈਟਬਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮਸ ਤੇ ਸਹਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਗੇਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸਿਰਫ ਨੈਟਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਚਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰੂਟੀਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆਤਮਾ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜੁਵਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਆਪਣੇ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਰ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਪਿਰਿਟ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਪਿਰਿਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਉਧਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਅਸਾਮੇਪਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨੰਬਰ 1, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਬੀ ਬਰੇਵ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਹਿਤ ਪੜੋ, ਸਾਹਿਤ ਪੜੋ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੋ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹਣਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਇਸ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਬਣ ਗਈ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੇਹਾ ਉਹੀ ਕਹਾੜੀ, ਤੇ
ਉਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਆਹ ਮਾਰੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡ ਲਓ, ਲੁਭਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ MLA ਬਣ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਉਣੇ ਐ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਕੱਲੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ, ਵੀ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਹ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਮਾ ਲੂਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੁਵਾ ਵਰਗ। ਔਰ ਯੁਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਝੇਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਰਗ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਬਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਝੱਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਨਕਲਾਬ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਊਗਾ, ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇੰਨੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ STP ਚੈਨਲ ਲਈ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀਮਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।